नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। तेबे एही ग्रह मानकर चलन रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारू एहार स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आज ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो एवं नवग्रह आपण मानकू केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे माने जानिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मेष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो एई पवित्र अक्षय तृतीया परठारू आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो से विषय रे सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि होउची मेष राशि। तो मेष राशि राशियाधिपति होउचंती मंगल। तो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे मंगल आपणकर कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान रहिबे। सूर्य आपणकर कुंडलीर प्रथम भाव रे विराजमान रहिबे। गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान रहिबे। केतु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान रहिबे। आपणकर शुक्र, बुध, शनि एवं राहु द्वादश भाव रे विराजमान रहिबे। तो एही मई मासरे तीनोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिबाकू जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिवे। एहा सहित सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे 15 मई को सूर्य एवं गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे। सूर्य आपणकर प्रथम भावरु बाहरी द्वितीय भाव को चलन करिवे। गुरु आपणकर द्वितीय भावरु तृतीय भाव को चलन करिवे। 18 मई को राहु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। केतु आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो एहार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे से विषय रे आसंतु आलोचना करिबा। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइଥାଏ आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य एही अक्षय तृतीया परे बहुत भल रहिबो। आपण स्वास्थ्य को नहीं चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहिबो। बुध जेहेतु आपणकर द्वादश भाव रे अछंती एवं से सेठारे दुर्बल स्थिति रे रहिसंती, तो आपणकर त्वचा संबंधित समस्या किछिटा देखा देई पारे। कारण बुध हेउचंती त्वचार कारक ग्रह। सेथि पई आपणकू टिके आपणकर त्वचार विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपणकू जेपरि इन्फेक्शन, एलर्जी ए सब न हुए सेथि प्रति आपण सतर्क रहिबार अछि। एहा व्यतीत आपणकर कोनोसी बड़ समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परठारू। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती एवं 15 मई को सूर्य आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। तेबे एही मई मासरे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहुची, अर्थात अक्षय तृतीया परे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहुची। तो आपणकर जदि किछि एग्जाम रहिछि एही अक्षय तृतीया परे तो सेथिरे निश्चिंत भाव रे कृतकार्य हेबे। आपनको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାହା କିଛି ନର୍ମାଲ ରହିବ, କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 18 ମଇ ପରେ ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତ 15 କିମ୍ବା 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଲେଜି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ 18 ମଇ ପରେ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଗୁରୁ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ବା କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ,
ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଗୁରୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ବନାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ନିଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, 18 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ 18 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ଯଦି, ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆଭରେଜ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛିଟା ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ବିଜନେସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ତ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।